الزول في الاول الزول في الاخر كونوي كونتي غادي توالين تدويل تمزواروث التلفزيون دي كابيل دو مارسي يد سنلفا لا اس اف كا تيدوك لا اس اف كا دونك تدويل تمزواروث اسكاسي وارتيلاس دوكوس كاسي وارتيلاس نعرف دونك نبغيو الحرمه ماس بوعلام ماس فريد ماس فريد ديون ومنادي ديك مزروي تمسيحيت يقدش داغن ديك مزروي تمزغا ماس بوعلام يلا دمغناس دوكلا رحماني سليمان ديك وقاس ميديو ساغندا تورا ثاني قدش سان كادر تكنيك دو بيرو دون ان بيرو ديتود يتكمل امغناس في قبيليت دي مارسيل دوبوي ماتنون بليس دو 15 ans. هي دوش كاسيا مزوارو نعرض فرن تمثال فاش نبغى نمسلاي توقفن تمثال بيان سور سورتو ثمر تقبيليت دونك كان كيوث تسواع تحرس الطاس في اللاس هي اسقسيا مزوارو في دفكاغيسين دونك ينبغيو النار دا شو تنام في فكرة يدلان السا دي ثمورت الجزائر أم كيف توالم كون ويتي مسال مقال في ثنكرايا دا شو براينو مس بعلا ثاني مرثيكي وعروطة دونك ميرسي بور لانفيتاسيون دونك اشو نزمر نفاني لنا السا نزرا ثمورة الجزائر تين تشان ريزولطات راك نسقارو دوك النفلاس يون واس كركاراسن سقومان مسيفهامن ام كاتفرون ils ont actionné le réseau et travaillent على السا دا شو كان نتمنى سي ولدو الجزائري ما يكمل مشي تسمي هذا الحق اللي بغيس c'est le souhait enfin, c'est la chose qu'on lui souhaite. Voilà, mais il a fait des voix أنا ويا ويدي دقارت زينا سي ثمرت القبائل زمرت ديني تاكا ذاكي زينا سورتو ثمرت الجزائر ثمرت القبائل زيناس ماشي الساعة مي ثمرت الجزائر زيناس ثلاثة قجاد finalement واش اللي لانكاراسون ils sont pas mis d'accord pour le représenter. Donc du coup, Thikergalasen, Assa, Ben Tlathir Qjal, qui a Tlathir Qjal, je pense au clan Saïd Bouteflika Douaïth Master Ba'athis, je pense au clan Ntoufiq de Ouaglas et je pense au clan Gaïd Salah de Ouaglas. ثن مرتيك مس بعلام جي مس فريد شوت النت ديك الكرايه الا ديك ثمرت الجزائر غرفان ثمرت الجزائر توالى باللي يا في عمران يا في مناطين كان كرند لا سثورن اين سثورن شوف النت ذا موسو عطاس ونبنا فلاس ما نولي الناس وذاك اللي تساوناك اما دي سرتاين ناضي مسناوناك قال لك ذا موسو غفور نبنيا لا وهذا سنين لو كان نوغل على يناير كان سيناير ألما الفورات أقول واستقاطنا أدفن غاشي غالغارا ودسوغل ما نوغل غازيك ألوم زروي ثمورة الجزائر 62 تطفل حكم ذا عسكرين وكوايدي ويدي كان مديال الحكومة دي حالة ثمة القضايا كراي مع ناسنا كان نفاها ثاري شويين ذي مناظر النظام كراي كان مزافين داغنت لان كان كراي مزافين ذا شو ومنوغ مديال ادافون الى كلس تموت القضايا
ذا شو كان لي بسيكولوج قالوا تي داغون à un moment donné داين ثبت كيما قال ثبت فيه هنا هي فوالا عندنا ثلاث المين ودي فانا فارا ذي المزيان طاقه ذي المزيان المزيان كيما انا نفهمها غير داغون الجيل النظام الجيل ديال الانترنت الفيسبوك les réseaux sociaux ça fait ça une autre culture sociale c'est ce qui fait que ils n'ont plus peur au fait. Donc pour moi c'est une bonne chose. نراسي نديكليو يتصاصموا السنه عندنا نراسي لها نسعوا دو ديموكراسي الجزائريين يسعوا الديموكراسي وكنيس القبائل اللي يحل لا ديموكراسي صافي نسعى دو ديموكراسي. دونك الغرون ثمرت القبائل تلا سكزيك تلا تتناغ دو دابو دونك هسا ثاني يقرا يكرد يغرف الجزائر مره بغا نثني هذا الناغن دو دابو هكا تولى تمثال. نك ماشي كيتولى تمثلت ثمرت القبائل ثويدا مشوار قسمي ثفرا لفرنسا مشواريس ثويثيد يدد ديكس الهم يدد ديكس لا سوفرونس قبايليين عشن اينو العشن الجزائريين دونك هسا نزمر اسني كيف كيف grâce à que effectivement les générations d'aujourd'hui elles ne se rappellent pas de ce qu'a enduré la Kabylie même en Kabylie ثورة اللي جوني ديك الساعة هذيك الساعة 18 19 20 سنة voire 25 سنة البيكوت سكولار de 94 à la limite ils étaient peut-être même pas nés. Ils ont connu la majorité des Snesnendaïn Bouteflika, le champ politique il a été verrouillé, donc mais la Kabylie, malgré Nishta, elle a un autre vécu en Algérie. Et c'est un vécu c'est un combat qu'elle a mené toute seule. Et elle a mené ce combat pendant 57 ans. Elle n'a pas été suivie. ثلاث نوطة عندنا تمثال تمرت القبائل مثل سكميد ثفرا الكرا مقال فرنسا بنتاتي يقدان مقال هذا كيدي ذا شو ثنام ثاني كرايا مشويا إلا ندي عرفان الجزائر واش ولا انسيدونس إكسعة في تمرت القبائل ما إلا سي اون انسيدونس بوزيتيف لا سي اون انسيدونس نيجاتيف. C'est les deux, on peut imaginer l'un ou l'autre. Si ثما أدمينيم يلهم هذا يميسيزيك القبيلة كان يقتنعون ولا كان يجوز النظام كانت نار النظام مثلا حسن حرش je pense dernièrement du Périm sinon on a kabylisé le combat c'est-à-dire la Kabylie a transporté son combat c'était un point de vue une couche de ذاك le positif des choses ذاك سيدت ما ثوالد الجزائريين فرندا فارا وسنين الحكومه فا ولا سنين سيزي حال القبائل اللي تخدم ثاني انا القبائل كشمتي غريس سي ثمانية نظن داغون ادو غلا سوالي دي بوالان العقليه نظن يدينوا الفن il y a l'influence des médias bien sûr mais l'influence de l'école aussi du système اسدين المزين 20 سنه ولي زرا يسلب لي يموت معتوب مي ولي سينا المقال لي سوباسمون du combat de l'identité ما تدرى هارون نعطيو ساعه مغروش c'est très loin de sa mémoire donc il y a un manque de conscientisation entre le reste de l'Algérie et la Kabylie. نويت دونك ثورة غرفاني الجزائريين المدن باللي ولاد نثني المدن دا في فوق رفاق قبايلي ولاد نثني قارند بوفوار اساسا ثلاثة كيما نزماد دونك القبايلي سنس المدن باللي البوفوار ايت اساسا بويسك ثورة نزرا باللي الجزائر هاد قارنتين. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie passe vers une étape irréversible, c'est sûr. Il y a une maturité quand même chez ces jeunes, mais la culture politique qui nous des shoots, la plupart des régions d'Algérie restent quand même sous l'emprise de l'arabo-islamisme. Donc, il y a un front, la Kabylie, يشبه ضربي وعاشي طوح إما ناس نطفن ذي ثموننت نعرف ثمانيث نعرف فيدراليث
لما انا اطاس ناس يساتاين يخدم لا كابيلي ايوا كتبدو المسويين دونك nous sommes dans un carrefour en fait. كيبانيد سمح لي كان نزمر وي. نهضروا اول فايد دينا فريد كيبانيد لو كان دار غيث يسقسيك ثقبايلي ثسا ثمورثي قبايليين اللي dans une croisée des chemins. L'ennuidec qui sont imprégnés par le mouvement et par la culture kabyle. Mais les jeunes d'ici, les gens qui savaient pas en fait ce qu'ils voulaient, tout ça, ça peut être un peu l'œuvre de ce qu'on vit, là-bas, le manque de distraction, le manque de salles de cinéma, le manque de salles de culture, Le manque de culture, ça doit le être la manque culture. de loisirs, de sport, et tout ça fait que les gens ils étaient dans l'attente. Donc ils sont quelque part, ils sont allés vers ce qu'ils appellent eux les extrémités, soit l'extrémité religieuse, soit l'extrémité identitaire, ou soit l'extrémité avec le pouvoir. Moi j'en connais des gens qui sont contents d'avoir eu un camion dans le cadre de l'enseigne et ils vont te dire moi mon père il m'a pas donné ce qu'il m'a donné Bouteflika, donc pourquoi tu veux que je sois contre lui? Donc aujourd'hui ces gens-là, il y en a qui reviennent, donc qui reviennent vers leur kabylie. Il y en a qui étaient dans une kabylie qui n'était pas psychologiquement maîtrisée. Ils s'en vont parce qu'ils croient qu'il y a un autre espoir. Mais ces gens-là, ils ont pas connu le passé du militantisme kabyle. Ils découvrent en fait le militantisme et pourquoi pas? Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui se sont battus et qui ont vécu donc ces situations, qui ont vécu leur propre situation, ces situations qui auraient dû servir de leçon aux générations d'aujourd'hui, apparemment elles ne servent pas. Donc cette croisée des chemins, moi qui suis un peu sceptique, même si je veux que du bonheur pour le peuple algérien en général et le peuple kabyle en particulier, je n'y crois pas du tout dans une démocratie algérienne telle que nous la souhaitons. Il peut y avoir une démocratie, mais la démocratie la démocratie à la dictature. Une démocratie, mais dans le cadre de la dictature. Nous, donc, moi personnellement, j'y crois pas. Et je crois que c'est une chance pour la Kabylie parce que ces gens-là, ils vont encore être déçus une deuxième fois. Et la Kabylie, elle a toujours ouvert ses bras à ses enfants. Et ce mouvement, يساد وحدث نير لان ويدي قلان زد فيروس ستوفرا نوثني تيسكرن ثمز le premier rassemblement il est de كثمور تقبيلي في خراطة بغا dans l'histoire بغا نفكسل باللي قرن داين le 22 avril alors que le premier rassemblement il est de خراطة donc c'était le 16 février il a été passé à la trappe. C'est une date qui est passée à la trappe. L'un a passé le Qaran, باللي أموسويا l'un ويدي قلان زد فيروس. C'est-à-dire ويدي اللي تيسلحاون. أشو تنم كنوي. Moi, je pense, encore une fois, il y a plusieurs éléments. Certainement, dans les cercles du pouvoir, c'est des clans. L'Anouidi vraiment أدسلدن بوتفليقة بالسيف يعني الحرس لان ويديا كان ديال الحكومة ونفغا يمدفن لي كلون يا لي ميليتير اتسيتيرا ثلاثة كين دارني il a l'aspect psychologique il y a quand même l'exaspération un 5e mandat avec un président malade je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois des manipulations au sein des structures du pouvoir et il y a aussi la rue quand même qui est arrivée à une certaine maturation. Il y a la spontanéité, du mouvement. Et puis les jeunes, Darnel, il y avait beaucoup de mouvements quand même. Il y avait des médecins qui étaient malmenés, des étudiants malmenés. Donc ça couvait quand même. Ça couvait. La goutte qui a fait déborder le vase, je pense, c'est l'humiliation de plus, un président malade et qu'on va forcer pour un 5e mandat. Je pense les deux éléments, à la fois de l'intérieur du pouvoir et de la société, à mon avis. يفجي مسبوع على ما مشيت وليت تمثال اسك لا نولي دي قارن باللي موسويا
القبائل في ديسكرن كثمر القبائل في ديكر سينا كاين دونك مرة يغرف الجزائر دان ديدس Ivan Yud, Azrf Nilan, guerre, que je les appelle le cartel. Je les appelle le cartel de l'Impadia. En fait, c'est des narcos. Azrf Nilan, Garasun, Ivan Yud, ça fait Throuch Gassiaké. Azrf Ndachouth, ils n'ont pas pu choisir quelqu'un où tout le monde est d'accord pour lui. Voilà, ils n'ont pas trouvé de consensus. Ils n'ont pas trouvé la personne Tout à fait. qui fit consensus. Ils étaient pris par le temps, ils ont représenté Bouteflika. Donc c'était la seule personne qui faisait le consensus parce qu'il n'y était pas. C'est quelqu'un qui n'y était pas, donc du coup, il n'a pas de... Il n'a pas d'avis à donner. Il n'a pas d'avis, il n'a pas... Donc du coup, on va forcer la chose et on va le représenter. Sauf que le jour où il devait inaugurer sa mosquée, enfin, qu'il devait inaugurer des choses à Alger, il est tombé malade, il fallait le transporter il fallait l'évacuer. Donc du coup, il y avait quand même des calculs qui étaient un peu... en fait, ça n'a pas marché comme il voulait. Tout à fait. Et le problème qui s'est posé, ils l'ont pris en Suisse sous une fausse identité, ils ont cru qu'en 2 ou 3 jours, ils allaient le ramener. Finalement, il était sous assistance respiratoire, ils n'arrivent pas à le réanimer, c'était tout un pataquès, il est resté plus de 14 jours. Sauf que, pendant ce moment-là, il est revenu, et entre-temps, les gens qui commençaient à comprendre qu'ils pouvaient perdre le pouvoir, notamment les chefs de l'armée, ils commençaient que le pouvoir il allait leur échapper, parce que Bouteflika, lui, c'est pas un problème. Les problèmes pour ces chefs de l'armée, ils sentaient que l'entourage de Bouteflika commençait à prendre des décisions. Et ils commençaient à prendre des décisions sans les aviser. Ils commençaient à écrire des lettres, ils commençaient à faire des communiqués, ils commençaient à narguer le peuple en disant « Qui c'est qui vous a dit que j'allais me représenter ?» Il a arrêté les élections. Le clan de l'armée, il savait que tout ça, ça venait de son clan. Donc un clan que l'armée ne maîtrisait plus. Bouteflika, ce n'était pas un souci, mais il y a des gens que l'armée ne maîtrisait pas. Sauf que, moi j'ai une autre hypothèse. C'est que cette armée qui ne maîtrisait pas ce clan, c'est pas le clan lui-même qui... Il y avait d'autres forces derrière cette armée qui l'a poussé, qui lui disaient « Oh, c'est pas aujourd'hui qu'on va perdre le pouvoir, il faut agir. » Donc du coup, ce mouvement, cette armée-là, quand elle s'est levée, elle a donné l'ordre de ne pas réprimer. Pour plusieurs raisons, bien évidemment. Les Américains en premier, ils ont réagi. Ils ont dit que nous n'acceptons pas de répression. Le peuple a le droit de demander pacifiquement ce qu'il demande. Et il y a les Russes qui sont levés derrière pour dire nous, on n'accepte pas les ingérences internationales. Et donc, du coup, il y avait une interaction entre les chancelleries, les chancelleries internationales, et c'était une aubaine pour ce clan pour récupérer le pouvoir. C'est de dire au monde entier que finalement c'est un coup d'État, mais qui donne l'apparence de ne pas en être un, et le monde entier donne raison au peuple qui ne veut plus de Bouteflika. Et pour eux, c'était une aubaine. Ils ont récupéré le pouvoir de cette manière. D'accord. Jusqu'à présent, de toute façon, le mouvement continue. On ne sait pas encore la finalité, comment ça va évoluer. Donc, en tant qu'indépendantiste, Marseille, est-ce que vous avez participé au rassemblement organisé ici à Marseille? Des rassemblements qui ont été organisés par le mouvement qui est contre le pouvoir en Algérie. Donc, oui, est-ce que vous avez participé? Si oui, à quel titre? Sinon, pourquoi vous n'avez pas participé?
بس Moi personnellement, Claire des Peri, Gossen des Peri, donc c'est une autre configuration, il y a beaucoup de monde, et puis les autonomistes, les indépendantistes ont toujours fait leur carré dans ces rassemblements, donc effectivement il y avait une très bonne présence de militants kabyles. Bon, de temps en temps, il y a des heurts, bien sûr, il y a des provocations. Les militants kabyles, donc ils étaient à titre pour la Kabylie, ou bien qu'est-ce qu'ils revendiquaient donc, c'est des carrés oui. bien définis avec leur Ici à Marseille Non, à Paris. À Paris. Parce que Non, j'étais à Paris. Puis tu as posé la d'accord. question sur Marseille, mais je n'étais pas sur Marseille. Ah, d'accord, donc tu étais à Paris. Oui. Et que Jay Ames Boualam, est-ce que vous avez participé? Si vous n'avez pas participé, pourquoi? Si vous avez participé, comment vous avez? À quel titre? Quels sont les slogans que vous avez? Ou bien que devaient, par exemple, prendre ceux qui participent à ces manifestations, on va dire algériennes, mais sur le point de vue kabyle, les militants kabyles, quelles sont leurs revendications, quels étaient leurs slogans, et comment vous voyez-vous ces choses? Les Kabyles de Marseille, comme les Kabyles de Kabylie, ont tenu à justement à participer, à faire valoir leurs revendications ici à Marseille, comme en Kabylie d'ailleurs. C'était des carrés de Kabyles qui n'ont pas eu leur place parce qu'ils ont été rejetés carrément. On n'acceptait pas et le drapeau amazigh et le drapeau kabyle. Beaucoup de nos amis ont essuyé des insultes, des bousculades, parce que justement ils voulaient montrer leur différence et même si beaucoup d'entre eux voulaient montrer ça dans une Algérie unie, il y a beaucoup de déceptions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai encore espoir que les Kabyles égarés reviendraient dans le troupeau. Donc à Marseille, comme en Kabylie, les Kabyles ont tenu à participer, à montrer avec force et vigueur leur présence, bien sûr avec leurs revendications, chacun avec ses slogans. Il y avait des fédéralistes, il y avait des indépendantistes, il y avait des autonomistes, il y avait des algérianistes, même s'ils n'étaient pas nombreux. Donc ici à Marseille, ils ont été agressés, ils ont été empêchés, ils ont été malmenés, on va dire. Effectivement, ils ont été malmenés et il y a beaucoup de déçus. Et d'ailleurs, c'est des actes que nous avions dénoncés. Voilà. Et que nous donc Paris, Je pense, oui, il y avait un moment donné dans certains carrés comme ça des provocations. Je pense c'est une manipulation prévue pour essayer de perturber les carrés kabyles, mais qui ont été vite maîtrisés. Au fait, il y a tellement de monde que chacun est dans son carré, donc ça s'est plutôt bien passé par la suite. نزرة داغن تناين قبايليين ناين نكمل في القبايل ناين نتمزغا. Ils ont été rejetés dans certaines villes. En Algérie, on a vu des vidéos Gouharan, en particulier Guelzaïr. On a vu même des policiers qui ont interdit le drapeau amazigh à Alger. Est-ce que, pour vous, cette situation d'interdiction, de rejet par la population du drapeau amazigh ou du drapeau kabyle, on va parler après du drapeau kabyle, est-ce que c'est quelque chose qui est sporadique et minime, auquel on ne doit pas prêter beaucoup d'attention, ou bien c'est un mouvement qui est généralisé, c'est-à-dire que tous les Oranais, tous les Constantinois sont contre le drapeau amazigh, sont contre les Kabyles, sont contre la majorité. Qu'en pensez-vous, monsieur Alors, Nikivani, les interdictions de drapeau amazigh, ou le drapeau kabyle, d'ailleurs le drapeau kabyle, lui, il était interdit, ça fait déjà un moment, mais l'interdiction du drapeau amazigh n'est pas quelque chose d'anodin, même si on a envie de nous faire croire que c'est quelque chose comme ça, des actes isolés, individuels. Le discours des chefs des armées le montrait très bien par sa dernière Gaïd sortie. Salah, quand il a dit qu'il ne veut voir que le drapeau national algérien. Oui, c'est le chef des armées, il faut le nommer comme ça.
c'est le Sisi algérien, donc il a décidé d'interdire tous les drapeaux, mais en plus de Gaïd Salah, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une finale de la Coupe d'Algérie à Blida de la GSK il y a un ou 2 ans en arrière. C'était une fouille systématique. Ils ont enlevé les drapeaux à tous les Kabyles qui venaient avec des drapeaux pour soutenir leur équipe. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais moi, ce qui me révolte, c'est pas ça. C'est pas plutôt parce que ces gens-là, on les connaît et ça a toujours été comme ça avec eux. C'est surtout des appels. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est le reproche un peu que je fais à la diaspora kabyle et aux Kabyles qui ont de l'argent en général, c'est que les Kabyles, ils n'avaient pas le choix que de se ruer sur des chaînes de télévision islamistes et arabes parce qu'ils ne trouvent pas d'information là où il faut la trouver. Donc ces chaînes d'information en continu, c'est des chaînes qui sont dans la manipulation et que tout le monde écoute parce que les gens, ils ont soif d'information, ils ont soif de l'actualité. Et l'actualité, ils la trouvent dans ces chaînes, sauf que ces chaînes, c'est des chaînes qui sont orientées ou des appels justement à ne pas manifester avec le drapeau kabyle et amazigh ont été lancés. Et beaucoup de Kabyles, mais j'insiste que c'est malheureusement soit des égarés, soit des déçus, soit des gens qui n'ont pas connu... Justement, j'allais arriver sur cette question, je pose la question à Farid. En Kabylie, les drapeaux kabyles ont été interdits par des Kabyles. Quelle est la lecture que vous faites de ce comportement? Est-ce que c'est un signe de déliquescence, d'effritement de la population kabyle entre ceux qui aspirent à une indépendance ou une liberté ou une autonomie ou un fédéralisme et ceux qui veulent absolument que la Kabylie reste sous la domination arabe algérienne? Est-ce que ce n'est pas une fracture, c'est un signe d'une fracture qui peut s'agrandir et sur laquelle, bien sûr, peut profiter du pouvoir anti-kabyle et essayer d'aggraver encore la situation? Quelle est votre impression sur Il faut chercher les raisons de ce comportement dans notre histoire. Donc d'ailleurs, on prévoit une conférence bientôt sur la crise berbériste. Tout à fait. Donc depuis la crise berbériste, même un peu avant, donc ce dilemme qui est dans la conscience des militants kabyles. C'est un vrai dilemme. Il y a à la fois l'identité et puis un nationalisme qui avait tendance déjà pendant la guerre de manger au fait, de prendre cette question identitaire à la rigueur de la charrier avec lui, mais de la terre. Donc ils ont tué la question identitaire, c'est vers les années 70-80, avec la génération des nouveaux militants, l'Académie berbère, que vraiment la question identitaire va éclore. Et nous avons vécu les printemps, donc le printemps 80 et 2001 finalement. C'est depuis 2001 que la Kabylie s'est réveillée. C'est un peu comme ce Titanic. On s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'on était seul. Et donc l'histoire retiendra que voilà, le MAC est dans son sillage maintenant, tous les souverainistes qui portent maintenant ce combat, qui est d'abord l'identité en elle-même, mais maintenant on s'est rendu compte que c'est l'identité d'un peuple, d'une région, c'est la Kabylie. Donc, c'est les réflexes qui reviennent. Toujours des Kabyles militants démocrates, ils ont l'impression qu'ils doivent faire patte blanche à l'ensemble des démocrates. Moi, je veux bien savoir qu'il y a beaucoup de démocrates en Algérie, pour faire une conscience nationale, une unité nationale, mais encore une fois, contre les leurs. Je pense qu'ils ne vont pas réussir, parce que, bon, l'histoire, elle se répète, mais elle nous enseigne aussi. Il y a dès 49, la crise berbériste, il y a dès 80, il y a dès 2001, puis la mort de Matoub Lounès aussi, voilà. Moi, ce qui me choque dans tous ces mouvements... Les événements de 2001 non, déjà, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, la mort de Matoub et 2001, qui sont des événements fondateurs, majeurs pour nous. Si là, infaq نخيد باللي ذاك الى لا كوم ديري فرحات président de la نخيد باللي باللي نخيد الجزائر ثقيا غنزه absolument il y a une destinée kabyle sur la malade nous dit maintenant sur les élitaires kabyles
il va toujours dans le giron de l'Algérie. Nous les avons, c'est une impasse. Mais je pense qu'il y a des ambitions. Et l'Arabie, par exemple, pour les nommer, avec tout le respect qu'on a pour ces hommes qui ont l'histoire, ils espèrent toujours une destinée nationale. Donc, بغيت ادينيت ما سفاريت باللي كي مسيرين 49 Oui. مازالوا تنتن المدارة مازالوا تنتن الحدارة. Lent, oui, mais là, quand on a la Rolsonde, on lance un appel à nos amis de Marseille. Il y a une très belle conférence le 21 sur ce thème. اكزاكتومون. هي اذا انت قريبا نسوي الوقت الثاني يغاود في لنا اسقسي ونتون دونك ماس قايد صالح دونك le général قايد صالح يناد il a interdit les drapeaux amazigh. سيدي ناني اكا ديريكتومون يناد باللي يود هذه لي انا كار وناي نتمرت الجزائر دونك لو سيمبول دو l'Algérie. نزرا داغن كتمنيتون وسنة عدن يلاد ماس فرحت مهني عندها يدينا يسرحد باللي الناس الناي ازايري يود تقر غلا بوبال سينا واحد نسمعنا عداك الدورت يعاود يقلق في مسلايس يسوثر السماح دونك يناد باللي يغلط اشو تنام منظر للجنرال الشيف دي زارمي يقدر الى انتردي الدرابو امازيغ ماس فرحات الناس تقرت الدرابو الجيريان على بوبال سينا يغال يسترجع يعني يسوثر السماح كيلي d'après vous la différence entre les deux sur le comportement humain, sur le respect de l'individu et des populations amazighes et algériennes. Qui venait de la comparaison Guerre Masfarhat, le chef des armées du Zaïre, elle n'a pas lieu d'être. Farhat, c'est un homme de paix, c'est un militant, c'est quelqu'un qui a fait de la prison plusieurs fois. Il est membre fondateur de la première Ligue algérienne des droits de l'homme. Tu es d'accord? Le problème, c'est pas mal, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Peut-être il y a des gens qui ont été touchés parce qu'ils sont encore algérianistes dans ce qu'ils sont. Ces gens-là, Mikni, Farhat, n'importe qui, on leur tend toujours la main pour que justement ils se réveillent. Mais moi je préfère voir ce drapeau jeté que le drapeau amazigh piétiné. Un drapeau fédérateur qui fédère toute l'Afrique du Nord. Donc si on doit comparer en plus Farhat, il a l'humilité et la conscience de comprendre que peut-être il peut blesser quelques personnes, donc du coup ils sont excusés. D'ailleurs c'est quelque chose que n'a pas c'est quelque chose que là, le chef des armées ne fera jamais. Il est tellement dans son orgueil et dans sa vanité excessive que voilà. Et en plus le chef des armées, il est dans son rôle. Il est dans son rôle et la dictature, elle ne prévient pas. Et ce qu'il faut savoir, en politique c'est le plus fort qui gagne. C'est pas, on ne fait pas de la politique avec des fleurs. C'est pas, donc entre Farhat et le chef des armées. Donc il y a une grande différence. Non seulement il y a une grande différence, mais entre eux, il y a une notion de son. 2001, ils étaient tous là. Entre Farhat Mani et le chef des armées, il y a un notion de son. Donc on ne peut pas comparer. Très bien, très bien. Voilà, Derno Fawadik, nous aurons des vidéos, des photos, ce qui est là, dans la poubelle. C'était des paquets, ils étaient jetés dans la poubelle. C'est une réalité. Peut-être parce qu'il a demandé des excuses, mais dans la réalité, on a beaucoup vu des photos où c'est l'État algérien qui donne des drapeaux. Et mais il faut que film Spanien, tu garantis la poubelle.
الوقت لا يتحول دونك نوضع l'avant-dernier. Le mouvement indépendantiste dans la diaspora, aussi bien au Canada, en France, à Paris et dans les différents coins du monde. Est-ce qu'il évolue positivement, il continue à s'agrandir ou bien il s'affaiblit et il y a Marseille Farid? Écoute, pas particulièrement à Marseille, mais dans toute la diaspora en général, et on ne diffère pas beaucoup. Internet, les médias, ماشي زيك ولي تعيشين ديال لوغافال ولي تعيشين ديال تمور c'est la même distance. Mais sur là, presque l'information elle circule, qu'il n'y a pas une grande différence, mais quand même, ça a plus de moyens matériels, plus de facilité. Alors, le projet indépendantiste ou souverainiste, incluant aussi tous ces militants qui sont un peu aussi autonomistes ou fédéralistes, hein, moi je pense qu'ils vont tous dans le même sens. Je pense que c'est un projet qui chemine dans sa maturité. C'est un projet historique. Est-ce qu'on peut donner des chiffres, une évaluation directe? Je ne le pense pas. Peut-être pour Adam ou d'autres, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est une réflexion qui est continue. Le principe est déjà lancé. Le méthode, c'est 2001. Au départ c'était l'autonomie, c'est l'indépendance. Moi je pense que c'est une question de temps et de maturation. Je crois vraiment que la réalisation elle est dans le temps. On dirait là, ma génération mais l'idée elle fait son chemin et je préfère garder la tête froide et dire que les conjonctures ne m'impressionnent pas. C'est d'une militante que je respecte beaucoup. Je comprends son désarroi. C'est vrai, c'est psychologiquement, les gens peuvent être pris par l'émotion. Moi, je ne crois pas à ça. C'est une dictature déjà. Le peuple est manipulable, il faut le dire aussi. Il est manipulable. Mais là, la manipulation, des projets, on sait, et ils peuvent avoir raison aussi. Ben oui, bien sûr. Donc, les choses peuvent bouger. Il y a des conjonctures, mais pour moi, je crois que c'est un projet historique. Le combat de la Kabylie remonte aux années 40, aux années 20. Je connais quand même les trois nord-africaines. Donc, c'est un projet de l'histoire. Et la diaspora, avec ses moyens, avec tous ses cadres, je pense qu'ils vont participer à la maturation de ce projet. Voilà. Monsieur Baalem, est-ce que c'est une autre question? Les indépendantistes, les fédéralistes, les autonomistes, d'une manière générale, quelle est, à votre avis, la façon dont ils doivent militer? Est-ce qu'ils doivent militer ensemble? Est-ce qu'ils doivent s'entraider? Ou bien, هذه معوان نتا هذه فاش نتللت دويدو فيدرالي نيو دو جديمان نوتونوميست ام كي تسوالي جيتي مثال انت مغنست كار ثيمونن فيدرالي ثيمانيت تقبيليت ثموثي قبيليا تحواج الرويس عندما بغون لين تحواج الرويس لكن بغون توصين لكن بغون تخميمن دونك تذوكلي ثلاق اما لي فيدراليست اما لي زانديبوندونتيست اما لي اوتونوميست اما لي ريجوناليست tout le monde est appelé à collaborer entre eux. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la Kabylie. Si toi, tu penses que la solution pour la Kabylie, c'est le fédéralisme, je dois t'écouter. Si, par contre, moi, je pense que c'est l'autonomie, tu dois m'écouter. Et ensemble, on va sortir avec des solutions. Maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est qu'en fait, tout ce qu'on peut demander, que ce soit l'autonomie, que ce soit
du fédéralisme, que ce soit une autonomie régionale ou que ce soit de la régionalisation spécifique, tout ça, on doit le demander à l'État algérien. Il faut que ce soit le chef des armées qui nous l'accepte. Est-ce qu'il y a un Kabyle qui peut croire une seconde que le chef des armées actuel ou lui qui viendra peut donner cette demande ou peut concrétiser cette demande au Kabyle? Personne ne l'acceptera. Pourquoi l'autodétermination? Parce qu'en fait, l'autodétermination, c'est un droit des peuples d'être indépendant. On ne demande rien à personne. On demande au peuple de dire on veut être indépendant. Et si tout le peuple a besoin d'être indépendant, tout se fera par des référendums. Peut-être le référendum, c'est-à-dire Il n'y a que le référendum qui peut trancher entre qui peut trancher. Mais un référendum, est-ce que c'est au Kabyle de le demander ou bien c'est au Kabyle d'abord d'exercer une pression pour que le pouvoir algérien l'accepte ou le mette à disposition? Moi, je crois que le pouvoir algérien, il ne le mettra pas à la disposition. Le pouvoir algérien, il va réprimer Mais s'il le est Kabyle. contraint, Il ne peut être contraint que par des résolutions de l'ONU. Il ne peut pas être contraint par autre chose. Il faut nommer les choses. Ce n'est pas le peuple qui va contraindre un dictateur. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, l'histoire nous l'a enseigné. La dictature ne répond pas aux attentes des peuples. Et l'Algérie, moi en tout cas personnellement, je crois que c'est une dictature. Et c'est la pire des dictatures parce qu'elle est vicieuse, elle est sournoise, on ne la voit pas, mais elle est là. Parfois on la voit, il يخدم صلاح ينغان دقنا شحال ينغان جوج آلاف يوان donc ils ont tué plus de 130 Kabyles, des jeunes Kabyles. En 1980, la Kabylie a été mise à feu et à sang. En 81, pareil. Donc en 63, c'est-à-dire que l'État algérien, on peut dire qu'il a mené grosso modo 3 expéditions punitives sur le peuple kabyle, sans compter que les agressions qui sont courantes et l'encerclement de la Kabylie par une armée qui est, on peut dire, une armée coloniale, c'est comme des bases militaires étrangères, puisque le militaire qui est en Kabylie, que ce soit le gendarme, le militaire ou le policier, s'adresse aux Kabyles dans la langue arabe. C'est-à-dire ils n'ont jamais essayé d'apprendre la langue kabyle. Donc cette situation est un système colonial. C'est une colonisation qui ne dit pas son nom, qui malheureusement le peuple kabyle a pris un peu d'habitude avec cette colonisation, mais il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Quand un pouvoir impose sa langue et interdit la langue autochtone, il faut savoir de suite que c'est une colonisation. C'est la preuve que c'est une colonisation. Et je veux juste rajouter quelque chose sur ça. En fait, on se rend compte que les Kabyles, le problème des Kabyles, ce sont les Kabyles. On a l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu d'aura, il croit avoir un pouvoir sur les autres. Moi, je demande aux Kabyles de redescendre, d'être humbles pour ce qu'ils sont et de travailler la main dans la main. Je crois que c'est très important. On le voit à travers les partis politiques depuis donc l'indépendance, notamment tous les partis politiques démocrates. Ils sont nés en Kabylie et ils ont vécu en Kabylie, ils ont grandi en Kabylie et maintenant ils sont morts en Kabylie. Mais ce qu'il faut aussi relever, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire aux Kabyles aussi, quand il y a des gens qui vont de la démocratie pour l'Algérie, qu'elle soit dans le cadre des principes islamistes de la déclaration du 1er novembre ou de n'importe quoi, ces gens-là, ils viennent vendre leur projet en Kabylie, mais ils ne le font pas en dehors de la Kabylie. Moi, quand j'entends un Bouchachi venir à l'université de Béjaïa ou à Ouqas vendre son projet et dire que non, le fédéralisme, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye ou ce qui s'est passé en Syrie ou je ne sais pas quoi, ou en Irak, il aurait pu aller vendre son projet à Bcha, à Ouharam.
Ils l'ont interdit. Hein, Ils l'ont interdit. Il a été Ah, interdit à Blida. Il vient en Kabylie pour dire aux Kabyles, Oui, il parce vient chez les Kabyles pour dire aux Kabyles que ce que vous demandez, moi je ne le ferai pas, et les Kabyles ils sont là parce qu'ils sont démocrates. Le temps nous est Je pose la compté. question de la crédibilité, Pardon, monsieur pardon, Sophie. Masfarid. Donc les rassemblements qui sont prévus pour le 20 avril, donc nous sommes juste à la veille, à 2-3 jours du 20 avril, que donc ces rassemblements et ces marches sont prévus en Kabylie, à Tizi, Bgaïet, Toubiret, Montréal, Paris. يكونوا إلى مارسيل كما 3 أيام كرا واش نقضي شي أيام pour le 20 avril. Ben, il y aura un rassemblement donc, à la place de la Joliette. Oui. C'est ça, et apparemment la nouvelle se répand, bien sur les réseaux sociaux, à l'université en tout cas, j'ai eu de bons échos. Ben, j'espère que ça va être un grand jour. Oui, en fait on va renverser la vapeur. Ils ont été déçus parce qu'ils étaient malmenés, il faut dire, hein, ils étaient malmenés soit par des agents du pouvoir, mais il faut dire la réalité, les baptistes, les islamistes seront vivre à l'Hajj de Marseille. Donc, القبائل وكين دارن فاقن شطوح زرير من الغد مع ناس نترو نسوحقا. Alors j'espère le rassemblement يدير نخدم ça ندير ça ونزيد تهمات. Est-ce qu'il y a une conférence ou quelque chose que vous avez préparé? Alors pour le dimanche donc 21, il y aura Younes Adli qui va venir nous parler de la crise berbériste, de sa naissance, de son essor et du vécu donc de la berbérité avant et après l'indépendance. Et juste rajouter quelque chose sur le rassemblement du 20 avril, donc le samedi 20 avril à partir de 15h, mais de 14h si les gens ils peuvent venir, les organisateurs ils seront là-bas. C'était prévu au Vieux-Port, la préfecture nous l'a décalé à la Joliette, parce qu'il y a d'autres manifestations, notamment les Gilets jaunes qui vont donc marcher sur le Vieux-Port du côté de la Canebière. J'espère que les Kabyles seront nombreux à ce rassemblement justement pour renverser la vapeur. d'ailleurs السلام هي ثنمرت نوان ثنمرت مسفريد ثنمرت مس بعلام يديوسان دونك قلت دويلت اسكاسي وارتلاس dans la chaîne télévision des Kabyles de Marseille ثنمرت نوان ارتكلت نتن. Merci.